we've been doing a series on fruitfulness. ನಾವು ಫಲಭರಿತವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. We've been looking at different passages in the Bible that talks about fruitfulness. ಫಲಭರಿತವಾದ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And in our previous episode, we were looking from Genesis 26. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. We were looking at how the third well that Isaac dug, he names it as Rehoboth. ಈಸಾಕನು ತೋಡಿದಂತ ಮೂರನೇ ಬಾವಿಯನ್ನ ಅವನು ರೆಹಬೋತ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. Which means spaciousness. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And not only that, but he goes on to declare, saying, "For now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land." ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಘೋಷಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳುದನು. So I want to declare to you that this is going to be a year where God not only wants us to bear fruit, but He wants us to bear much fruit. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನಾವು ಫಲ ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬಂತದ್ದೇ ದೇವರ ಯೋಚನೆ. Probably, you could be a pastor of a church. God wants you to bear much fruit. ನೀವೊಂದು ಸಭೆಯ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ನೀವು ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. God wants to increase your anointing. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. God wants to make you more effective. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ. So that you can have you can touch more lives. ಆಗ ನೀವು ಅನೇಕ ಜೀವಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So that there will be an increase of souls coming into your church, coming into the kingdom through your life. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. And you could be a businessman. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು. You could be a working profession. Whatever area of sphere of influence you might be in, God wants to make you fruitful. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವಿದ್ದರೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. So I want you to open your mouth right now and begin to declare, "For now the Lord has made me fruitful in the land." ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ನೀವುಗಳು ಈಗಲೇ ಬಾಯನ್ನ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಯೆಹೋವನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So I want you to position yourself before God to make you fruitful this year. ನೀವು ಫಲ ಕೊಡುವರಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. I want you to prepare yourself and position yourself before God to receive divine favor in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದೈವಿಕವಾದಂತ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. And this divine favor will open doors for you. ದೈವಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ದಯೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ತೆರೆಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Doors that you might not be naturally qualified for. ನೀವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಬಾಗಿಲುಗಳು. Let me tell you something. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. One of the most powerful things about our salvation in Christ is we just do not become believers, but we become sons and daughters of God. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಮಗನು ಮತ್ತು ಮಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. So our position in Christ, our primary role in the kingdom is to be a son and a daughter of the Most High God. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಗನು ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. And what a privilege it is to not only worship God, but to know that the God that you worship is also your Father. ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. And you are his son.
ನಾವು ಆತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇವೆ. So always remember, as a Christian, as a born again believer in the Lord Jesus Christ, your position in Him is to be a son or a daughter of God. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಮಗನು ಮಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. And your position as a son of God comes with its perks or benefits. ನೋಡಿ, ನೀವು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. You know, you see in Matthew chapter 7, Jesus is talking about in terms of not to worry how you're going to be taken care of in your life. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. Jesus says, don't worry about tomorrow. ನಾಳೆ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. Don't worry about what you're going to eat, what you're going to wear, what you're going to drink. ನೀವು ಏನನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ, ಏನನ್ನ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. All of it is he's mentioning about provision and security. ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And Jesus goes on to say that you have a father. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. And if he knows how to take care of the birds of the air, ದೇವರು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಆತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, you being much more valuable than them, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ he knows how to take care of you. ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. And one of the benefits of our covenant relationship with God is provision. ದೇವರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಆತ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. And favor is not something that you need to pray for or beg God for, but favor is something that rests upon you when you become a son and a daughter of God. ದಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಮಗನು ಮಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. But all you have to do is learn to grow in that favor. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ. So you already carry God's favor on your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ. So our mindset must shift to knowing our true identity in Christ, which is to be a son of God or a daughter of God. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕು. John chapter 1 talks about he gave them the right to become children of God to all those who believe. ಯೋಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಆತನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟನು. So you have a father who knows you. You have a father who takes care of you. ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಲ್ಲಂತ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಕ್ಕರೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. The creator of the universe, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರು, the creator of the cosmos, ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು, the creator of silver and gold, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು declares that he is your father. ಆತನು ಘೋಷಿಸ್ತಾನೆ, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What a privilege. ಎಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. What a privilege. ಎಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. So I want to encourage you this evening. ಈ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. I want to resonate what Jesus said in Matthew chapter 7 when he said, don't worry. ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. You are in a covenant relationship with God. ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. He purchased you, he brought you with his own blood.
ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. as a son and a daughter of God, ದೇವರ ಮಗನು ಮತ್ತು ಮಗಳಾಗಿ, as a child of God. ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿ You are preserved, ನೀವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, you are provided for, ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, you will be taken care of. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. You might see lack in few days, ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳು ನಮಗೆ ಕೊರತೆಗಳಿರಬಹುದು, but you as a son and a daughter will never see poverty. ಆದರೆ ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬಡತನವನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. That's the covenant blessing that God has for you. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಾಗಿದೆ. You know, the Bible says young lions may suffer hunger, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹಗಳಾದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿದಿದ್ದವು, but those who trust in the Lord will never lack any good thing. ಆದರೆ ಕರ್ತ ನಂಬುವಂತ ಯಾವ ಮೇಲಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. That's His promise to us as His children. ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿದೆ. So in this year where God wants us to make us more fruitful, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾವು ಅನೇಕ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. our identity must not be from a place of, begging God for fruitfulness or, begging God for favor. Our identity should shift from knowing that we are His sons and His daughters. ನಮ್ಮ ಗುರುತಾದಂಥದ್ದು ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬಂತ ಆ ಒಂದು ಗುರುತು ನಮಗುಂಟಾಗಬೇಕು. So that's your position in Him. ಆತನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳೇ. Say for example, a prince who is born into the royal family. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ವಂಶಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, he does not have to wake up every morning thinking who's going to take care of him. ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಆತನು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಯಾರು ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ಯೋಚನೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. He does not have to wake up every morning thinking who's going to pay my bills. ನನ್ನ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. His position in the royal family, will take care of everything. ರಾಜವಂಶಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. All he has to do is focus on representing the royal family with dignity. ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥದ ಆ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Similar it is, we have been inducted into a royal family. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And your and mine position in the kingdom is to be a son. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ. And God is our Father. ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. Regardless of what the natural situation or probably your country might be going through a recession, or there could be famine in and around, but as a son of God, as a kingdom citizen, you and I are called to function out of a different economy. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. So how many of you know, I'm sure, that famine might be in the earth realm, but there's no famine in heaven. ನೋಡಿ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಈ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಗಾಲ ಬರಬಹುದು, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So God in this season wants us to help us understand our primary identity in Him, so that we will walk in that identity just as Christ walked on this earth in our lifetime. ಈ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದನೋ ಆತನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಾವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. So turn to your neighbor and tell them,
you carry God's favor. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನೀವು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. So that means when you allow the Spirit of God to reset your spirit in knowing that you are a son, everything that you need in your life to fulfill your destiny in God will come chasing you. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ನೀವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ನಡೆಸ್ತೀರಾ. That's his promise to us. ಅದೇ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ನಮಗಾಗಿದೆ. You know, a lot of times we know that we are sons and daughters of God in our mind. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಮಗನು ಮತ್ತು ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದಾಗಿ. We can sing songs about it. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಬಹುದು. We can read scriptures about it. ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಬಹುದು. But it has not become a revelation. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. But God wants to open our eyes to this truth so that our eyes will be open towards this revelation of knowing that you are a son. That's your position. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನೆಂಬಂತ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. You know, a lot of times we build our identity on what we are doing for him. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. You know, sometimes we think our identity is to be a pastor. ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ನಾವು ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Or any other fivefold minister. ಅಥವಾ ಇರುವಂತ 5 ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. Which is important. ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. God raises these ministries to equip the believers, like Ephesians 4 talks about. ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ. But that is actually not our primary identity. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಗುರುತಲ್ಲ. The fivefold ministry is our vocational calling. ಈ 5 ರೀತಿಯಾದಂತ ಈ ಸೇವೆಯು ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. To serve him in this lifetime, to serve, you know, God's people. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. But our primary identity is to be a son and a daughter. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಆತನ ಮಗನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Which is something that we must never forget. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರದು. So I want to encourage you this evening. ಈ ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. Even as we prepare to walk in everything that God has for us for 2026 and beyond. 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯುವಿಕೆಗೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ. Let me tell you something. ನಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. If we only understand our position as a son, if that becomes our reality, if we walk in that revelation, powerful things will begin to happen in our lives. ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವರ ಮಗನು ಮಗಳೆಂಬಂತ ಕಾರ್ಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಸತ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. You know, I believe if we allow the Spirit of God to adjust our spirit, to shift our spirit in helping us understand our position, and when we learn to walk our day-to-day lives as a son of God, we will step into some powerful breakthroughs in our lives this year. ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. So when someone asks you what it is to be a Christian, don't just say it is to be a believer. Tell them it is to be a son of God.
ನೀವು ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬುದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಹೇಳಿ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Tell them about how He is not only our God, but in the new covenant, we call Him as our Abba Father. ಆತನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಆತನು ಬರೀ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆತನು ಅಬ್ಬಾ ತಂದೆ ಎಂಬುದ ಕರೆಯುವಂತ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. And you might be watching me from one of the most rural parts in our state. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರಬಹುದು. If you believe in what I am saying today, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೆ, if you'll put your trust in God's word, ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ, God will open up rivers for you in wilderness. ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆತನು ನೀರನ್ನ ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. If you know, God's word must work in the most hostile of environments. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬಂಟಿಗತನವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So don't look at your situation and your circumstances around you. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಡಿ. I want you to look to the word of the Lord. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ. I want you to position yourself as a son and a daughter. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. And then you'll begin to see how things around you will begin to shift in favor of you. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ದಯೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬುದಾಗಿ. How you approach different circumstances in your life will be from a posture of a son of God. ನೀವು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿಂತು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು. The victim mentality will break off of you. ನಾನೊಬ್ಬ ದೋಷಿ ಎಂಬಂತ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. You will begin to walk in the mind of Christ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ And ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. not only that, but you as a son and a daughter of God have access to divine intelligence. ನೋಡಿ, ನೀವು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ದೈವಿಕತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. You know, there is a divine wisdom as children of God that we have access to, that the people of the world do not have access to. ಈ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿದೆ. And all of these becomes your benefits as a child of God, as a son and a daughter of God. ನೀವು ದೇವರ ಮಗನು ಮಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. So I want you to walk in this revelation. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. My time is up for this evening. ಈ ಸಂಜೆಗೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಿದೆ. Let me pray with you. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Heavenly Father, we just want to thank you so much for this time. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. Lord, we just come before your throne room of grace with simple faith in our hearts. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Knowing that when we call on to you, you will answer. ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕರೆಯುವಾಗ ನೀನು ನಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೀಯ. Father, we look to you in prayer. ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ We ದೃಷ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. bring the needs of your people, God, before you. ನಿನ್ನ ಜನರ ಕರ್ತನೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Father, we thank you that you are a good father and we are your children. ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. Father, more than anything else, just like how we heard in your word, help us. Let there be a shift in our spirit. Let our spirit be reset in knowing that we are your sons and daughters, not only with our minds but also through revelation.
ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಮತ್ತು ಮಗಳೆಂಬಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ. Father, help us to step into everything that you have for us this year, the breakthroughs, the miracles, the provision, everything that you want us to walk in, knowing that we are sons and daughters of yours. ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಮಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Lord Jesus, we just want to thank you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Amen and amen.